حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو وجود بخشا، اپنی حکمت اور اپنی مصلحت سے جس کے حق میں جو چاہا لکھا۔ اس کا ارشاد ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، بلا شبہ سب انسان گھاٹے میں ہیں۔ اللہ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی، وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی۔ اسے ہم کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ زمانہ اور وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ ہم اور آپ کسی معمولی چیز کی قسم کھانا اچھا نہیں سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی کسی معمولی چیز کی قسم کھائے تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ مثلا اگر میں کہوں اس کرسی کی قسم، اس مائک کی قسم، اس اسٹیج کی قسم، اس پنڈال کی قسم، تو یہ علماء مذاق اڑائیں گے اور یہ فرمائیں گے کہ جناب قسم نہیں کھا رہے ہیں بلکہ قسم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قسم کسی معمولی چیز کی نہیں کھائی جاتی، قسم کسی اہم چیز کی کھائی جاتی ہے۔ اسی لیے بندہ اگر اپنی بات میں زور پیدا کرنا چاہتا ہے تو کبھی کہتا ہے اللہ کی قسم، کبھی کہتا ہے قرآن کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اس طرح کے وہ جملے بولتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جس کی قسم یاد کی جائے وہ معمولی چیز نہیں ہے، وہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ زمانہ اور یہ وقت یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ ایک سیکنڈ جو گزر گیا، پوری دنیا مل کر کے اس کو واپس لانا چاہے تو نہیں لا سکتی۔ جو وقت چلا گیا وہ دوبارہ آپ کو مل نہیں سکتا ہے۔ ایک مفسر نے فرمایا کہ یہ عام زمانے کی قسم نہیں کھائی جا رہی ہے، عام زمانے کی قسم یاد نہیں فرمائی جا رہی ہے، بلکہ یہ زمانے مصطفیٰ کی قسم یاد کی جا رہی ہے۔ قسم ہے اس زمانے کی جس میں اے محبوب تو جلوہ کر۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، چلیں تھوڑی دیر کے لیے خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی قدس سرہ کی بارگاہ میں، آپ کے استاذ گرامی، ان کا نام حضرت علامہ محمد گل رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ ایک بدعقیدہ ان کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ مولانا آپ اتنے بڑے عالم، آپ کی جماعت میں پڑھے لکھے لوگ، اس کے باوجود آپ خود بھی بدعت کرتے ہیں اور آپ کے لوگ بھی بدعت میں مبتلا ہیں۔ حضرت علامہ محمد گل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ کون سی بدعت ہے اور کس طرح سے ہم بدعت میں مبتلا ہیں۔ سامنے والے نے کہا کہ میلاد مصطفیٰ آپ لوگ بہت دھوم سے مناتے ہیں، محفل میلاد رسول پاک کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ یا آپ حضرات جو محفل میلاد منعقد کرتے ہیں رسول پاک کے زمانے میں اس طرح سے یہ محفل منعقد نہیں ہوتی، اور جو کام رسول پاک کے زمانے میں نہ ہو آپ کے بعد کیا جائے وہ بدعت ہے، اس لیے یہ محفل بدعت ہے۔ علامہ محمد گل رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا پھر سے کہو۔
کہا میں نے ایک بار کہہ دیا، کہا پھر سے کہو۔ اس نے پھر اپنی بات دہرائی اور کہا کہ آپ لوگ محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، اس لیے کہ یہ کام رسول پاک کے زمانے کے بعد ہوا ہے، اور جو کام رسول پاک کے زمانے کے بعد کیا جائے وہ بدعت ہوتا ہے۔ علامہ محمد گل رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنا عاشقانہ جواب دیا۔ فرماتے ہیں جناب سنیے، آپ کہتے ہیں کہ جو کام رسول پاک کے زمانے کے بعد کیا جائے وہ بدعت ہے، اور یہ میلاد آپ جو منعقد کرتے ہیں یہ رسول پاک کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں ہوئی، اس لیے بدعت۔ تو سنیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک رسول پاک کا زمانہ ختم ہو گیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک نبی کا زمانہ ختم ہو گیا ہو۔ آپ کہہ رہے ہو کہ جو کام رسول پاک کے زمانے کے بعد کیا جائے، ہمارے نزدیک ابھی بعد آیا ہی نہیں ہے، یہ انہی کا ہے زمانہ، یہ انہی کی ہے خدائی، یہ زمانہ میرے مصطفیٰ کے بعد کا زمانہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ ہی کا زمانہ ہے، اور قیامت تک میرے مصطفیٰ کا ہی زمانہ چلے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک جل جائیں جل جانے والے، انہی کا زمانہ ہے، بعد کچھ نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کے بعد کیا ہے؟ نہ ان کے بعد کچھ ہے، نہ ان کے بعد کچھ ہوگا، وہی ہیں اصل کائنات۔ اللہ نے انہی کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا۔ آپ کہہ رہے ہو جو کام رسول پاک کے زمانے کے بعد کیا جائے، ہمارے یہاں رسول پاک کے زمانے کا جو بعد ہے وہ ابھی آیا ہی نہیں ہے، یہ انہی کا ہے زمانہ، اور قیامت تک انہی کا زمانہ رہے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں انہی کا زمانہ ہوگا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، یہ بھی زمانہ انہی کا ہے، آنے والا زمانہ بھی انہی کا ہوگا، اور میدان محشر میں جلوہ بھی انہی کا ہوگا۔ اسی لیے تو میرے امام صرف میرے نہیں، اربوں خربوں کے امام، مفسرین کے امام، محدثین کے امام، اولیاء کے امام، اتقیاء کے امام، امام اہل سنت نے کتنے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب اس کو عام رکھیے تب بھی درست ہے، خاص رکھیے تب بھی درست ہے، اور زمانہ بہت قیمتی چیز ہے۔ میرا جو نوجوان پب جی کھیلنے میں بیٹھ کر کے دکان پر اپنا وقت ضائع کر لیتا ہے، رات میں 1 بجے کے قریب پل پر بیٹھ کر پب جی اور دیگر لغویات میں مصروف ہو کر رات گزار دیتا ہے، اسے ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ وقت بہت قیمتی ہے، جو وقت چلا جائے گا وہ دوبارہ آئے گا نہیں، جو وقت آپ کا چلا گیا پھر آپ اس کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے ہیں۔ اسی لیے سرکار مفتی اعظم ہند نے ایک شعر میں پیغام دیا ہے، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ اے نوجوانوں، اپنی قیمتی زندگی کو بامقصد بناؤ۔ کامیاب وہ ہے جسے قرآن کامیاب کہے، ناکام وہ ہے جسے قرآن ناکام کہے۔ آپ نے اپنی کامیابی کا راز اپنے طور پر کچھ اور سمجھ لیا ہے، مگر قرآن کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ سب انسان گھاٹے میں ہے، پیسے والا گھاٹے میں، دولت والا گھاٹے میں، اقتدار والا گھاٹے میں، فضل و کمال والا گھاٹے میں، زمین جائیداد والا گھاٹے میں، عزت و شہرت و دولت والا گھاٹے میں۔ قرآن کہتا ہے سب انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر جو صاحب ایمان ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں ہے۔
जो साहिब ईमान है वो कभी नुकसान में नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने इसीलिए कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सब घाटे में हैं इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो साहिब ईमान है वो कभी घाटे में नहीं। ईमान वाला घाटे में नहीं। फुटपाथ पर सो रहा हो, रोड पर सो रहा हो, ठेला चला रहा हो, लेकिन अगर दिल इश्क़ मुस्तफा से मामूर है तो कभी अपने आप को घाटे में न समझे बल्कि वो नफे में है। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो जो ईमान लाए, जो साहिब ईमान है। आजकल लोगों ने ईमान की डिफिनेशन और उसकी तारीफ भी अपने तौर पर अलग अलग बना रखी है। एक कीड़े मकोड़े की तरह घूमने वाला तबका कहता है अल्लाह को मानो, अल्लाह के अलावा किसी को ना मानो, यही ईमान है। लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर कोई हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम तक सारे नबियों पर ईमान लाने का दावा करे, सारे रसूलों को माने, सारे नबियों को माने, सारी आसमानी किताबों को माने, हत्ता कि खुदा को भी मानने का दावा करे, मगर मदीने में जलवा फरमा मेरे मुस्तफा पर ईमान न रखे तो वो कभी भी साहिब ईमान नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी को दौलत ईमान मिलेगी तो दरबारे मुस्तफा से मिलेगी। अगर कोई साहिब ईमान होगा तो मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी के बाद होगा। इसलिए जो कहता है सिर्फ खुदा को मानो और किसी को ना मानो, वो हकीकत में आपके दरमियान ईमान की तालीम नहीं दे रहा है बल्कि आपको कुफ्र की तरफ ले जा रहा है। ईमान क्या है? आओ मेरे इमाम अहमद रजा की बारगाह में फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। ईमान वाला कभी घाटे में नहीं है। इसीलिए दुनिया लाख कहती रहे मगर मेरा बिलाल कभी घाटे में नहीं था, मेरा बिलाल कभी घाटे में नहीं। और दुनिया वाले जब उसे सताते थे, उस पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ते थे, साहबा अगर उधर से गुजरते कहते बिलाल तुम्हारी हालत देखकर हमें बहुत तकलीफ हो रही है, आपकी ये कैफियत हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरे बिलाल अपनी ज़बाने हाल से एक वाकया बयान करके जवाब दे दिया करते थे कि अगर कोई शख्स मार्केट में जाता है, बाजार में जाता है, अगर वो घड़ा खरीदता है, मिट्टी का मटका खरीदता है तो उसको पहले हाथों से बजा करके देखता है इसकी आवाज कैसी है, कहीं ये टूटा तो नहीं है। आवाज उस पे जब पड़ती है, हाथ पड़ता है, आवाज निकलती है तो उस आवाज से पता चलता है कि ये मटका और ये घड़ा टूटा है, ये कच्चा है या पक्का है। आज भी मार्केट में लोग ऐसा करते हैं। हजरत बिलाल ज़बाने हाल से कहते थे कि अगर मार्केट में कोई घड़ा खरीदने के लिए जाता है तो उस पर अपना हाथ मारता है और उसकी आवाज से वो पता लगाता है कि ये कच्चा है कि पक्का है। बिलाल ज़बाने हाल से कहते थे मेरा परवरदिगार मुझे खरीद रहा है, वो मुझे आजमा रहा है कि मेरा बिलाल ये कच्चा है कि पक्का है। इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं मुसीबत में नहीं हूँ। जफा न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। तुम ये न समझो कि मैं जुल्म और सितम का पहाड़ सह रहा हूँ, बल्कि मेरा मालिक मुझे खरीद रहा है। तुम दुआ करो कि इसमें मुझे कामयाबी की दौलत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत और हुजूर अमीन शरीयत। सब इंसान घाटे में है इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान वाला है वो कभी घाटे में नहीं। आपको कोई कुछ भी कहता रहे, हमें देखकर अगर कोई कहता है मुल्ला जी जा रहे हैं, कोई कहता है कठमुल्ला जी जा रहे हैं, उससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। दीवाना दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ है। अगर हमें आप कह रहे हैं इस तरीके के अल्फाज, तो जिस नबी के हुक्म पर हमने ये वजह अपनाई है वो नबी हमसे बेखबर नहीं है, वो देख रहा है और सुन रहा
رہا ہے، جس خدا کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور جس بنیاد پر تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے۔ لا یخفی علیہ شیء، اس پر کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ جب اپنی گرفت میں لے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے آپ اس پر اطمینان رکھیے کہ رب نے آپ کو دولت ایمان اگر بخشی ہے تو آپ کو ذلیل نہیں ہونے دے گا، بلکہ آپ کو عزت کی دولت عطا فرمائے گا۔ سب گھاٹے میں ہے الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان والے ہیں وہ کبھی گھاٹے میں نہیں۔ ابو جہل سمجھتا تھا کہ ان کو ہم ختم کر دیں گے، ابو لہب یہ سمجھتا تھا کہ ہم ان کا وجود مٹا دیں گے، مگر مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے۔ عہدہ تیرے نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو چند دن کے مہمان ہیں، پھر تو ہمارا ہی سکہ چلے گا، لیکن شاید انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ جو مٹانے کے لیے، اس فانوس کو بجھانے کے لیے آگے بڑھے گا اس کی نسل بھی منقطع ہو جائے گی، اس کا وجود بھی ختم ہو جائے گا، اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میں جب پہلی بار مکہ مکرمہ حاضری دیا، میں نے جب حاضری کا شرف حاصل کیا تو سوچا کہ ذرا چل کر کے کچھ حالات کا جائزہ لیا جائے۔ میں نے ایک بوڑھے سے معلوم کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مکان کہاں ہے، چل کے ذرا اس کی زیارت کی جائے۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا وہ سامنے دکھ رہا ہے، مولد النبی وہ ہے، رسول پاک کی جائے ولادت وہ ہے، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی مکان تھا۔ میں نے وہاں زیارت کی، جو کچھ ہو سکا میں نے پڑھا، اور اس کے بعد میں دل میں خیال آیا کہ چلیں ذرا اس دھتورے کا بھی گھر دیکھ لیا جائے، اس ظالم کا بھی گھر دیکھ لیا جائے جس نے چاہا تھا کہ ہم اپنے منہ کی پھونک سے انہیں بجھا دیں گے۔ ذرا ابو جہل کا بھی مکان دیکھ لیا جائے، ابو لہب کا گھر بھی دیکھ لیا جائے۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا اینا دار ابی جہل، ابو جہل کا گھر کدھر ہے، اینا بیت ابی لہب، ابو لہب کا گھر کدھر ہے، مگر جس کسی سے پوچھا اس نے کہا لا ادری لا اعلم، مجھے نہیں معلوم کہ کدھر ہے۔ ایک بہت ضعیف العمر بوڑھا ملا، میں نے اس سے پوچھا کہ ابو جہل کا گھر کدھر ہے، اس نے کہا تحقیق کے ساتھ تو نہیں معلوم ہے، مگر یہ جو بیت الخلا بنا ہوا ہے یہی کہیں ابو جہل کا مکان تھا۔ میں نے سوچا اپنے دل میں کیا تقدیر الہی ہے، جو مٹانے کے لیے چلا تھا آج وہ غلاظتوں میں ہے، اور جس کو مٹانے کے لیے چلا تھا کہ اس کا عالم یہ ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، پورا مجمع بولے محبت کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مناظر اہل سنت۔ ایک خوبصورت پنڈال سجا ہوا ہے، شاندار قمقمے، ٹیوب لائٹ، ہائیلوجن لگے ہوئے ہیں۔ میں ان ہائیلوجنوں کی بات نہیں کرتا، وہ سامنے جو قمقمہ لگا ہوا ہے پورا مجمع اکٹھا ہو جائے اور اس میں جو بہت زیادہ لمبی اور اونچی سانس والے ہوں، جن کا سینہ 56 انچ سے بھی زیادہ چوڑا ہو، وہ سب آ جائیں اور ان سے حضرت حکیم شریعت فرمائیں کہ جاؤ منہ کی پھونک سے تم اس بلب کو بجھا کر کے آ جاؤ، اس قمقمے کو منہ کی پھونک سے بجھا کر کے چلے آؤ۔ تو میں اس بہادر کو دیکھنا چاہوں گا کہ جو آئے اور منہ کی پھونک سے اس قمقمے کو بجھا دے۔ شاید آپ میں سے کوئی ایسی جرات نہ کر سکے، اور اگر محنت کرے گا تب بھی اس کا منہ تو درد کرنے لگے گا، مگر اس قمقمے کو اپنے منہ کی پھونک سے وہ بجھا نہیں سکتا ہے۔ یہ قمقمہ جو دنیا کی ایک کمپنی کا بنایا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا چراغ ہے، ایک چھوٹا سا بلب ہے، جس کو دنیا کی کسی
कंपनी ने बनाया है, इसको सब मिल करके अगर मुंह की फूंक से बुझाना चाहे तो नहीं बुझा सकते हैं। भला बताइए, अगर एक मामूली इस कुमकुमे को आप मुंह की फूंक से नहीं बुझा सकते हैं, नूरे इलाही को भला कौन अपने मुंह की फूंक से बुझा सकता है? इसीलिए तो कहा है कहने वाले ने, नूरे हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? सुभान अल्लाह। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू, वाह वाह। मगर जो साहिब ईमान है वो कभी घाटे में। कुछ लोग समझते हैं अच्छे कपड़े पहन लो कामयाब हो गए, बेहतरीन गाड़ियों में चल पड़ो कामयाब हो गए। कुछ लोग समझते हैं 70 मंजिला बिल्डिंग में रह लो कामयाब हो गए। कुछ लोग समझते हैं 10-20 लाख हर महीने कमा लो कामयाब हो गए। ये आपका अपना बनाया हुआ मेयार है, आपने अपने तौर पर यह मेयार बना रखा है, मगर यह कुरान का मेयार नहीं है। कुरान ने आपकी कामयाबी का राज उम्दा लिबास में नहीं रखा है। शायर कहता है, तेरी फिक्र में है अगर शरर तो ख्याले फकरो गिना न कर, कि जहां में नाने शरीर पर है मदारे कुव्वत हैदरी। हजरत हैदर कर्रार के पास कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, बड़े उम्दा लिबास नहीं थे, मगर फिक्र बुलंद थी। तो रब्बे कदीर ने उनके दस्ते मुबारक में फतेह खैबर की कुव्वत अता फरमा दी। इसलिए जिसके निगहबां फातेह खैबर जैसी शख्सियत हो, उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रफीकान मोहतरम, आप अपने आप को कभी घाटे में ना समझें। इल्लल्लज़ीना आमनू, कुरान कहता है सब घाटे में हैं, मगर जो साहिब ईमान है वो कभी घाटे में। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो साहिब ईमान है। मगर इतनी पर बात बस नहीं है, आगे फरमाया गया वअमिलुस सालिहात, ईमान वाले फिर ईमान लाने के बाद उन्होंने अच्छे अमाल किए, अच्छे अमाल का जखीरा उन्होंने जमा किया। ईमान लाने के बाद उन्होंने फराइज व वाजिबात को अदा किया, उन्होंने नमाजें अपने वक्तों पर अदा की, सुन्नतों की पाबंदी की, शरीयत मुताहरा पर अपना कदम जमाए रहे। और फिर आगे कुरान फरमाता, ये 4 खूबियां हैं एक कामयाब इंसान के लिए जो कुरान ने अता फरमाई हैं। और फिर मैं अर्ज करूंगा, खानवादे रज़विया कुरान पाक की सूरे मुबारका की तस्वीर बना हुआ है। इसीलिए 1000 मुखालफत करने वाले मुखालफत कर रहे हैं, मगर जो मुखालफत करते हैं वो खुद ही अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। खानवादे रज़विया कल भी चमकता धमकता दुनिया को रोशनी दे रहा था, आज भी दे रहा है, खुदा चाहेगा तो सुबह इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो साहिब ईमान है वो घाटे में। वअमिलुस सालिहात, मगर वो जो साहिब ईमान है, ईमान ले आए, अच्छा अमल किया, नेकियों का जखीरा उन्होंने जमा किया और उनके पास बहुत सारे आमाल खैर का जखीरा हो गया। और तीसरी खूबी बताई गई, वतवासौ बिल हक, वतवासौ बिल हक, जिन्होंने हक बात की वसीयत की, लोगों को हक बात की तलकीन की, लोगों को हक बात बताई। और कुरान करीम का अंदाज देखिए, इसका उसलूब देखिए, फरमाया गया वतवासौ बिल हक, जिन्होंने हक बात की तलकीन की, हक का हुक्म दिया, लोगों को हक बात बताई। जब आदमी किसी को हक बात कहता है तो इल्ला माशा अल्लाह उसके ऊपर जरूर कुछ न कुछ कीचड़ उछालने वाले कीचड़ उछालते हैं। इसलिए फौरन फरमाया गया वतवासौ बिस सब्र, हक की तलकीन की, साथ ही सब्र की भी तलकीन की। इसका मतलब है कि आदमी जब हक बात कहेगा तो उसको हमेशा फूल की सेजों पे नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसको कांटों के रास्ते से भी गुजरना पड़ेगा, उसको कांटों का भी मुंह देखना पड़ेगा। और जब कांटों का मुंह देखना पड़ेगा तो उसे फिर चीखना चिल्लाना नहीं है, बल्कि उसको सब्र से काम लेना है, इस्तिकामत का मुजाहरा करना है, जिसके
اندر یہ چار خوبیاں پیدا ہو گئیں کہ وہ صاحب ایمان ہو گیا، عمل صالح کا ذخیرہ اس نے جمع کر لیا، اس نے حق بات کی تلقین کی، اور جب مصیبتیں آئیں، مشکلات آئے، لوگوں نے اس کو اذیت میں ڈالنا چاہا تو اس نے صبر کیا اور دوسروں کو صبر کی تلقین کی۔ جس کے اندر یہ چار خوبی آ جائے، دنیا اس کو جو بھی کہے، دنیا اس کو ذلیل کہے، دنیا اس کو بے عزت کہے، دنیا اس کو ناکام کہے، مگر قرآن کہتا ہے وہی کامیاب ہے، اسی کے لیے کامیابی ہے، وہی کامیاب و کامراں ہے۔ جب ہم قرآن کریم کی ان چاروں آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں، چاروں مبارک کلمات پر غور کرتے ہیں، اور پھر خانوادہ رضویہ کی خدمات، ان کے کارنامے، ان کے کمالات، ان کے اوصاف جب ہم دیکھتے ہیں تو بے ساختہ زبان کہنے پر مجبور ہوتی ہے۔ رب قدیر نے اس خانوادے کو قرآن کریم کی اس سورہ طیبہ کی تفسیر بنا دیا ہے۔ چنانچہ آپ ایمان کی بات کرتے ہیں، بریلی کا ایمان تو اتنا ٹنا ٹن ہے کہ دیوبند میں بھی گھس کر کے کھنا کھن بولتا ہے، وہاں بھی بریلی کا ایمان بولتا ہے۔ ایسا تگڑا ایمان، ایسا مکمل ایمان، ایسا مستحکم ایمان، ایسا پاکیزہ ایمان، ایسا پختہ ایمان کہ مخالفین کو بھی اتنی جرات نہیں ہوئی کہ پلٹ کر کے بریلی کے رضا خان پر کفر کا فتویٰ دے سکیں۔ مولوی اشرف علی سے جب کہا گیا کہ آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ مجھے کافر کہتے رہے مگر میں انہیں کافر نہیں کہتا۔ لوگوں نے کہا آپ کے پیچھے وہ نماز پڑھنے کو ناجائز کہتے رہے، کہا وہ کہتے رہے لیکن مجھے موقع مل جائے تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا۔ یہ ہے میرے رضا کا ایمان کہ دشمن کے گھر میں بھی سر چاڑھ کر کے بولتا نظر آتا۔ اور بات آ گئی دشمن کے گھر کی تو قرآن کے حوالے سے حضور صدر الافاضل کی بھی بات سن لیجئے۔ ایک موقع پر صدر الافاضل خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک باطل سے مناظرہ کرنا شروع کیا۔ مناظرہ یہ کوئی آج نئی ریت نہیں ہے، یہ تو چلا آ رہا ہے۔ حق اور باطل کا مارکا تو ہوتا ہی رہتا ہے، حق اور باطل کے درمیان جنگ ہوتی رہتی ہے، اور اہل حق کے ایمان میں اپنے حق کی سربلندی کو دیکھ کر کے اور پختگی آتی رہتی ہے، اور دشمن اگر کسی شیر رضا کو دیکھ لیتا ہے تو دم دبا کر کے توبہ کر کے بھاگتا ہی نظر آتا ہے۔ یہ منظر ہوتا ہی رہتا ہے، اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدر الافاضل رحمت اللہ تعالی علیہ کا مناظرہ ہو رہا تھا، مخالف نے آپ سے کہا مولانا آپ جس قرآن کی بات کرتے ہو اس قرآن کے بارے میں کیا بتاؤں، وہ بہت بے وزن چیز ہے، بہت ہلکی پھلکی چیز ہے، بہت معمولی کتاب ہے۔ علامہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی نے فرمایا کہ آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھیے آپ کی کتاب اتنی آسان، اتنی ہلکی پھلکی، اتنی بے وزن کہ اس کے 60 پاروں کو میں نے یاد کر لیا۔ اتنی آسان کتاب ہے، اتنی سستی کتاب ہے، اتنی بے وزن کتاب ہے کہ 7 پارے میں نے یاد کر لیا۔ جو ہی اس نے یہ بات کہی صدر الافاضل خلیفہ اعلیٰ حضرت نے کتنا شاندار جواب دیا۔ فرماتے ہیں جناب آپ نے سمجھا نہیں، آپ نے الٹے ڈھنگ سے اس کو سمجھا، ذرا غور سے اس کو سمجھئے تب بات آپ کی سمجھ میں زیادہ آئے گی۔ سنیے آپ کی کتاب کی یہ حیثیت ہے، اتنی کمزور ہے، اتنی کمزور ہے کہ اپنے گھر میں بھی اسے جگہ نہیں مل رہی ہے، اسی لیے آپ کو ایک پارا کیا اس کا ایک پیج بھی نہیں زبانی یاد ہوگا۔ تو آپ کی کتاب اتنی کمزور ہے کہ اپنے گھر میں بھی اس کو جگہ نہیں مل رہی ہے، اور یہ میرے قرآن کی طاقت ہے کہ دشمن کے گھر میں جا کر کے قبضہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ قرآن کی طاقت ہے، اس کو کمزوری نہ سمجھیے، یہ قرآن کا وزن ہے، قرآن کی طاقت ہے کہ دشمن کے گھر میں بھی اس نے جگہ بنا رکھی ہے، اس لیے اس کو کمزور نہ سمجھیے، یہ بہت ہی طاقتور کتاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، پورا مجمع محبت سے بولے نعرہ تکبیر،
اگر گفتگو سمجھ میں آ رہی تو پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور حضور امین شریعت، حضور حکیم شریعت، مناظر اہل سنت. سبحان اللہ. ایمان والا کبھی گھاٹے میں نہیں ہے، اچھے اعمال اور صبر کی تلقین کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں ہے، حق پر قائم رہنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں ہے. وقت ہوتا تو میں اور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے خانواد رضویہ کی خدمات کو رکھتا اور بتاتا کہ امام احمد رضا نے صرف ایسا نہیں کہ خود دولت ایمان حاصل کی، خود صاحب ایمان، بلکہ انہوں نے اربوں خربوں انسانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی، نہ جانے کتنے لوگوں کو دولت ایمان سے مشرف کر دیا. ابھی میں کرامات اعلی حضرت کا عنوان پڑھ رہا تھا، اتفاق سے مجھے اس میں حیات اعلی حضرت کے اندر ملک العلماء علی رحمت و رضوان کا ذکر کردہ ایک واقعہ یاد آیا. میں نے اسے پڑھا، اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب اعلی حضرت نے وہابیوں کے خلاف، دیوبندیوں کے خلاف قلم چلانا شروع کیا تو یہ تلملا گئے، یہ بالکل بوکھلا گئے. اور ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے. تنگ آمد بجنگ آمد. آدمی جب تنگ آ جاتا ہے تو جنگ شروع کر دیتا ہے، گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے. اسی لیے میں اپنے طلبہ سے کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اگر مخالف سے گفتگو کی بات آئے تو آپ کبھی جنگ و جدال کی کیفیت مت پیدا کیجئے، آپ جھگڑے کی نوبت مت آنے دیجئے. زبان کو سائستہ رکھیے، سستہ رکھیے، پیاری زبان رکھیے. دشمن کو زبان سے تیر ماریے، اس لیے کہ میرا رضا کہہ گیا ہے کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برق بار. آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. اس لیے زبان کی تیزی ہر جگہ نہیں دکھائی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو ملفوظات شریف میں درج ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اپنی زبان خراب ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی کے خلاف بات کرنی ہو مہذب انداز میں کرنی چاہیے. اعلیٰ حضرت نے ملفوظ شریف میں اس کو بیان فرمایا ہے. تو دو وہابی اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے تیار کیے گئے. ابھی میں نے کل اس واقعے کو پڑھا حیات اعلیٰ حضرت میں، اور پہلی بار یہ واقعہ میری نظر سے گزرا. کل ہی ابھی میں نے اس کو پڑھا. دو وہابی تیار گئے اعلیٰ حضرت کو شہید کرنے کے لیے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ رات میں 12 بجے کے قریب اعلیٰ حضرت تنہا اپنی مسجد میں جا کر کچھ اوراد و وظائف میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. تو دشمنوں نے پلان بنایا کہ جب یہ تنہائی میں اندر ہوں تو جب جائیں یا واپس آئیں ان کا کام تمام کر دیا جائے. اس لیے دو نوجوان وہابی تیار کیے گئے اعلیٰ حضرت کو شہید کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اپنے معمول کے مطابق داخل ہوئے، اور پھر ادھر سے آپ نکلے تو دیکھا کہ دونوں نوجوانوں میں سے ایک چیخ مار کر کے بے ہوش پڑا ہوا ہے، مدہوشی کی کیفیت اس پہ طاری ہے. کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آیا اور پھر دونوں اعلیٰ حضرت کے ساتھ دروازے تک آ گئے. اعلیٰ حضرت گھر کے اندر داخل ہونے لگے، پیچھے مڑ کر کے دیکھا، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی آ گئے. کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، میرے سونے کا وقت ہے. کہا ہم لوگ جاتے ہیں. اب وہ دونوں وہاں بھی واپس چلے گئے. اب دوسرے روز جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو شہید کرنے کے پلان سے ان کو بھیجا تھا، انہوں نے جا کر کے ان سے کہا تم غلط، تمہارا مذہب غلط، تمہارا دین غلط، تمہارا کردار غلط، تمہاری سوچ غلط، تم نے جو آرڈر دیا تھا وہ آرڈر غلط. اتنا جو ان دونوں نے کہا سارے وہابی حیران کہ آخر ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے، کیوں اس طرح کی بات یہ کہہ رہا ہے. چنانچہ انہوں نے پوچھا ارے جناب آپ نے وہاں کیا دیکھ لیا؟ کہا کچھ نہیں، آپ کا مذہب غلط ہے، آپ کا دین غلط ہے، آپ کا طریقہ غلط ہے. کہا کیوں ایسی بات کہہ رہے ہو؟ کہا سنو میں قتل کرنے کے ارادے سے گیا تھا، یہ بھی ساتھ میں میرے تھا، ہم دونوں اسی مقصد کے تحت گئے تھے. لیکن سنیے جب ہم نے آگے بڑھ کر مولانا احمد رضا کو شہید کرنا چاہا تو ہم نے دیکھا کہ دو شیر پھاڑ کر کے اپنا چہرہ ہماری طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اور پھر یہی نہیں کہ ہماری طرف آئے بلکہ وہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ ساتھ
आला हजरत के दरवाजे तक जा रहे हैं। जो खुदा अपने शेरों के जरिया इस शेर की हिफाजत करवा रहा हो उसको कोई कत्ल नहीं कर सकता है। तुम गलत हो, तुम्हारा मजहब गलत है, सही तरीका वही है जो इमाम अहमद रजा ने। सुभान अल्लाह ना। और इतना ही नहीं, आगे तो सुनिए क्या हुआ। वो फरमाते हैं तुम्हारा मजहब गलत, मैं मौलाना अहमद रजा के पास जा रहा हूँ, जा करके वहां तौबा करूंगा, उनके हाथ पर मुरीद हो जाऊंगा। ये वाकया मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मोतबर किताब हयात आला हजरत की 3री जिल्द में तहरीर फरमाया है। चुनांचे वो दोनों नौजवान आला हजरत की बारगाह में पहुंचे। आला हजरत ने देख के फरमाया कैसे आना हुआ और रात किस लिए आए थे? कहा हुजूर रात इसलिए आए हुए थे मगर इस वक्त इसलिए आए हुए हैं, आए थे कत्ल करने मगर खुद ही कतीले इश्क़ मुस्तफा के जरिया कतीले इश्क़ अहमद रजा भी हो गए। चुनांचे उन्होंने कहा हम वहाबी कत्ल करने की नीयत से आए थे, हमारे लिए प्लान तैयार करके दिया गया था कि जाओ ये काम तमाम करके आओ, मगर रात में हमने इस तरह अपने माथे की आंखों से देखा तो हमने समझ लिया खुदा शेरों के जरिया मौलाना अहमद रजा की हिफाजत कर रहा है, तो जिसकी हिफाजत खुदा करे उसको कौन खत्म कर सकता है। इसलिए हमने समझ लिया वहाबियत गलत है, इनके मौलवी गलत है, सही अहमद रजा का तरीका है, हम तौबा करने के लिए आए हुए हैं। आला हजरत ने फरमाया आओ कलमा पढ़ो। उन्होंने फौरन कलमा पढ़ा और फिर आला हजरत के मुरीदों में शामिल हो गए। इसीलिए हमारे अकाबिर यानी अकाबिर अहले सुन्नत जो सचमुच अकाबिर थे उन्होंने कभी आला हजरत की मुखालफत नहीं की, उन्होंने कभी आला हजरत के खिलाफ बकवास नहीं की। और मुझे अच्छी तरह से याद है, शायद ये वाकया इससे पहले भी मेरे जरिए आप सुन चुके हों, अपनी जमात के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुनाजिर, बहुत बड़े अदीब जिन्हें रईसुल कलम कहा जाता है, अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका वाकया उनके इदारे के शेखुल हदीस ने खुद मुझसे बयान फरमाया। वो फरमाते हैं कि एक मौके पर हजरत अमीन शरीयत अल्लामा सिब्तैन रजा खान साहब अलैहि रहमत व रिज़वान को फैजुल उलूम टाटा जमशेदपुर के सालाना जलसे में मदऊ किया गया और भी बहुत सारे उलमा मदऊ थे। अल्लामा अरशदुल कादरी कहीं सफर पर थे, वहां से उन्होंने फोन किया और फरमाया कि उलमा का इंतजाम रहने सहने का सही से हो गया है। जवाब दिया असातिज़ा ने जी हजरत हो गया है। कहा ये बताइए हजरत अल्लामा सिब्तैन रजा साहब का इंतजाम कहाँ किया गया है? असातिज़ा ने जवाब दिया कि फला कमरे में उनका इंतजाम किया गया है। अल्लामा अरशदुल कादरी फरमाते हैं नहीं, जहां मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूं, मैं अपने बच्चों के साथ जिस घर में रहता हूं और खासकर जिस कमरे में मैं आराम करता हूं उस कमरे को सही किया जाए और वहां अमीन शरीयत का इंतजाम किया जाए, उनकी क़याम गाह बनाई जाए मेरे उस स्पेशल रूम को। लोगों ने कहा हजरत इंतजाम हो चुका है, सारी जगहें मुंतखब हो चुकी हैं, दरवाजों के ऊपर नाम भी लिखे जा चुके हैं। आपने फरमाया कुछ नहीं, अल्लामा सिब्तैन रजा साहब का इंतजाम तुम मेरे खास कमरे में करो। लोगों ने कहा हजरत इसमें क्या खुसूसियत है? अल्लामा अरशद जैसा जहां दीदा आज जैसे लोग नहीं कि एक मुल्क में चले गए तो मुबल्लिग इस्लाम बन गए, उसने न जाने कितने मुल्कों का दौरा करके लोगों के दिलों में मसलके आला हजरत की शमा रोशन की है। उस अल्लामा अरशदुल कादरी ने फरमाया कि सुनो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमीन शरीयत का इंतजाम खुसूसियत के साथ मेरे कमरे में रखा जाए, इसलिए कि खानवादे रज़विया पर रसूल पाक का खुसूसी इनाम और खुसूसी इनायत है। मैं चाहता हूं अल्लामा सिब्तैन रजा के जरिया वो खुसूसियत का फैजान मेरे घर में भी आ जाए, इसलिए अल्लामा सिब्तैन रजा का इंतजाम खुसूसियत के साथ मेरे कमरे में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ एक गांठ हल्दी लेकर के पंसारी भरने वाले अच्छा है।
جو आला हजरत की सही ढंग से किताब भी नहीं समझ सकते हैं, माना भी नहीं समझ सकते हैं, बल्कि आला हजरत की किताबों का नाम सही ढंग से नहीं पढ़ सकते, वो कहते हैं कि आला हजरत की मुखालफत क्यों नहीं की जा सकती है, कोई वो नबी थे क्या? माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, तुमने अपने अकाबिर की तहरीरों को नहीं पढ़ा। खुदा का शुक्र है तकरीबन 25 अकाबिरीन की मैंने अपनी आंखों से ज़ियारत की है, और उनमें से अक्सर लोगों को मैंने देखा कि मोहब्बत रजा से उनका दिल बिल्कुल भरा हुआ था, इस तरीके से वो मोहब्बत करते थे। मैंने एक आलिम दीन को देखा, सुबह सुबह मैं उनके कमरे में पहुंचा, इलाहाबाद गरीब नवाज का वाकया है, सुबह सुबह मैं उनके कमरे में पहुंचा, वो अपनी कयामगाह पर थे, वहां से जब आए सलाम अलैक के बाद बैठे, फौरन उन्होंने अपनी जेब से एक इत्र की शीशी निकाली, निकालने के बाद मुझे दिया और फरमाया दीवार की तरफ इशारा करते हुए, इसमें इत्र लगा दो, इसमें इत्र लगा दो। मैं देखता रहा उनको हैरत से कि इसमें इत्र लगाने के लिए क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा दीवार पर इत्र लगा दो। अरे देखा नहीं, आला हजरत के उर्स का पोस्टर चस्पा है, ये मेरे रजा के उर्स का पोस्टर है, इसको मैं रोज इत्र लगाता हूँ ताकि मेरा ईमान मुअत्तर रहे। ये है हमारे अकाबिर का तरीका। मेरे उस्ताद गिरामी इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल जामिअत इस्लामिया रौनाही फैजाबाद के शेखुल हदीस, जब मैं उस वक्त ज़ेरे तालीम था, असातिज़ा पहले दूसरे मदारिस के मुम्तहिन की हैसियत से आते थे, मैं उस वक्त जमात साबिया में था और हिदाया वगैरह किताब में पढ़ता था। बात आई कुछ मुम्तहिन को किस जगह रखा जाए, किसके कमरे में किसका इंतजाम किया जाए। मेरे उस्ताद गिरामी इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, और मुम्तहिनीन हजरात का इंतजाम जहां चाहिए कीजिए, मगर अल्लामा तहसीन रजा साहब का इंतजाम तो मेरे कमरे में रहेगा, इसलिए कि वो खानवाए रज़विया के गुले सरसब्द है, इसलिए ये खिदमत मुझे मिलेगी। इत्तेफाक से हजरत को भी दूसरे मदरसे में मुम्तहिन की हैसियत से जाना था, इस फकीर को बुलाया और फरमाया मैं तो जा रहा हूं इम्तिहान लेने के लिए, लेकिन अल्लामा तहसीन रजा खान साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनको 24 घंटा तुम्हें देखना है, उनकी खिदमत में रहना है। ज़हे नसीब मैंने कहा सुभान अल्लाह, हमने इन अपने अकाबिर को देखा है कि वो खानवादे रज़विया से कैसी मोहब्बत करते थे, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि गुमराही में न पड़े तो तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, राह खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो खानवादा है जिस पर मेरे मुस्तफा की खुसूसी इनायत है, मेरे गौसे पाक की खुसूसी इनायत है, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की खुसूसी इनायत है, मेरे मखदूम सिमना की खुसूसी इनायत है। मैं वाकयात बयान करूं तो आपको सुबह तक बैठना पड़ेगा। अभी कल मैंने बॉम्बे में हजरत मखदूम सिमना अली रहमत व रिजवान के हवाले से एक वाकया बयान किया, मुमकिन है कि आप तक पहुंच गया हो। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक पढ़े हुए पुराने जमाने के जनाब मास्टर सिराजुद्दीन खान साहब हमारे दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही में वो इंग्लिश की तालीम देते थे, वज़ाक़त से बिल्कुल आलिमाना शान रखते थे, वज़ाक़त उनकी आलिमाना थी, मुत्तक़ी परहेज़गार थे। तालिब इल्मी के ज़माने में जब वो अलीगढ़ पढ़ते थे उनका मिजाज इधर उधर का था, जैसे आजकल बहुत सारे कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान कहते हैं किधर जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये भी सही है वो भी सही है, बल्कि आजकल तो बहुत सारे मुसलमानों ने ये समझ लिया है नौजवानों ने कि जो यूट्यूब पर आ जाए और जो टीवी चैनल पे आ जाए वही सबसे काबिल सबसे बड़ा मौलाना है, वही सबसे ज्यादा जानकार मौलाना है। बल्कि बाज़ लोगों ने तो मारा है उम्मत की नाव को गर्क करने का बेड़ा उठा लिया है। न जाने कितने नौजवान ऐसे लोगों के दामे फरेब में आकर के अपना ईमान बर्बाद कर चुके हैं, न जाने कितने लोगों ने अपने आप को गुमराही के दलदल में ले जाकर के डाल दिया है। ये समझते हैं कि जो टीवी चैनल पर आ जाए वो बड़ा आलिम होता है। वाकई हमारी कौम ने अपना मिजाज ऐसा बना लिया, अब उस पर ज्यादा तबसरा करूंगा तो तकलीफ हो जाएगी। बहरहाल मास्टर साहब ने मुझसे बयान किया और मैं ही नहीं बल्कि चंद उलमा बैठे थे, वो कहने लगे कि जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो जरा मेरा जहन आजाद हो गया,
میں اگرچہ خاندانی سنی تھا مگر وہاں پہنچنے کے بعد کچھ اثر آ گیا، تو بزرگوں کے فیض و برکات کا میں قائل نہیں تھا، اور میں سوچتا تھا یہ جو جاتے ہیں یہ سب بیکار سی باتیں ہیں۔ کہنے لگے کہ ایک موقع پر میرے ہی خاندان کے ایک صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، آسیب ان کو لگ گیا، تو یہ ہوا کہ انہیں کچھوچا شریف لے کے چلو۔ چنانچہ مجبوراً میں چھٹی میں لے کر کے انہیں کچھوچا شریف گیا، اور ایک دن نہیں بلکہ کئی روز وہاں رہنا پڑا۔ اب آگے جو واقعہ ہے وہ ذرا سنیے۔ فرماتے تھے کہ ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر میں آستانے پر حاضری دینے جا رہا تھا، دیکھا تو ایک آدمی چیخ پکار میں مصروف ہے اور کہتا یا رسول اللہ میں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے، میں نے فلاں جنگ میں شرکت کی ہے، میں نے فلاں جنگ میں شرکت کی ہے، اس طریقے سے وہ چیخ رہا ہے۔ ماسٹر صاحب کہنے لگے کہ میں اس کا یہ تماشا دیکھ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ یہی کہتا جا رہا ہے یا رسول اللہ میں نے فلاں جنگ میں شرکت کی، میں نے فلاں جنگ میں شرکت کی۔ کچھ دیر کے بعد ماسٹر صاحب سنتے رہے، کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا سوجھا کی ذرا اسے تفریح کر لوں۔ چنانچہ آپ نے اس کو کہا، مخاطب کیا اپنی طرف، کہا بے سن سن سن۔ اس نے کہا کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے اپنے انداز میں کہا کہ آپ کہہ رہے ہو بار بار یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، تو آپ نے اگر اس جنگ میں شرکت کی، اس جنگ میں شرکت کی، رسول پاک کے صحابہ کے ساتھ رہے، تو آپ کو اتنا نہیں معلوم ہے کہ یہ کہنا شرک ہے، اس لیے کہ وہابی دیوبندی اس کو شرک کہتے ہیں۔ بخدا بتا رہا ہوں اس نے اسی عالم میں کیا جواب دیا۔ ماسٹر صاحب نے کہا کہ اس کے جملے نے میرے دل کی دنیا بدل دی۔ جب میں نے کہا یہ یا رسول اللہ کیا کہے جا رہے ہو، یہ تو وہابیہ دیابینہ کے نزدیک شرک ہے، وہ اس کو شرک کہتے ہیں، تو اس نے کیا جواب دیا، اس جنات نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتا ہے ارے میاں ان کی کیا بات کرتے ہو، جن کا قلب ہی سیاہ ہو چکا ہے، جن کا قلب سیاہ ہے ان کی بات کیا کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ کہنے کو جو شرک کہتا ہے وہ قلب سیاہ رکھتا ہے، اور جو یا رسول اللہ کہہ کر کے رسول پاک کو پکارتا ہے اس کا دل بھی روشن ہوتا، اس کا چہرہ بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان محبوبوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے، بلکہ ابھی کسی صاحب نے میرے کان میں آ کر کے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلام پڑھ کر کے، تو بہت ہی سخت جملہ کسی بدعقیدہ نے استعمال کیا، سلام پڑھنے کا مذاق اڑایا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مثال سے سمجھیے، بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور یہ تصور کر لیجئے کہ میرے امین شریعت کے فیضان کی بھی بارش اس میں شامل ہو گئی ہے، بس تھوڑی دیر اور برداشت کر لیجئے۔ اگر آپ کے محلے کا کوئی آدمی ایسا ہے جس سے آپ کی انبن ہو جائے، جس سے آپ کے بگاڑ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، بتائیے پھر آپ اس کو دیکھ کر سلام کرتے ہیں کہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں؟ آپ اس کو سلام کرتے ہیں؟ نہیں۔ مان لیجئے اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، سارے علماء اہل سنت ان علماء حق کے دامن سے وابستہ رہیے گا، علم غلم لوگوں کی طرف مت جائیے گا، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، راہ میں راہ مار پھرتے ہیں، اور اگر کوئی ادھر ادھر چلا گیا ہو تو ابھی میں کہوں گا ان سچے علماء کے دامن میں ہو لو اور بریلی کی چوکھٹ پہ چل کر کے بولو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے۔ ادھر ادھر مت جائیے گا۔ اگر سلامتی چاہتے ہیں، جنت کی بہاریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا استقبال کریں تو آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہیے گا۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ نے زندگی بھر یہی پیغام دیا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے۔ اگر فرض کر لیجئے مثال کے طور پر حضرت مولانا زیائی صاحب ہیں، ملے خیریت ہوئی اور ماضی کی یادیں بھی انہوں نے دہرا دیا، فلاں موقع پر ملاقات ہوئی تھی، خیریت ہوئی، سلام علیک خیریت سب ہوئی اتنی دیر میں۔ اللہ نہ کرے اگر ہماری ان کی انبن ہو جائے، میں آپ کو نہیں مثال میں پیش کروں گا،
ताकि आप ये न कहें कि लगता है हजरत अनबन कराने आए हैं। हम दोनों समझ लेंगे आपस में, आप लोग उधर ही रहिएगा। इसीलिए हम मिसाल में पेश कर दे रहे हैं। हमारी इनकी सलाम अलैक सब हो गई, और अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि अगर किसी बात को लेकर के मन मुटाव हो गया, इख्तिलाफ हो गया, तो अगर ये इधर बैठेंगे तो मैं उधर बैठूंगा, और ये अगर आ जाएंगे सामने तो मैं आंखें चुरा करके चला जाऊंगा। क्या समझा आपने कि जब तक हमारी इनकी बनती है तब तक सलाम अलैक सब चालू रहता है, और जहां बिगड़ गई तो सलाम भी बंद और कलाम भी बंद। इससे आपको समझना चाहिए कि जिसकी रसूल पाक से अनबन हो गई है उसका सलाम भी बंद है, उसका कलाम भी बंद है। खुदा का शुक्र है हमारी बनी है तो हमारा सलाम भी जारी है, हमारा कलाम भी जारी है। हम जहां रहते हैं अपने नबी पर सलाम भेज करके अपनी अकीदत का इजहार करते हैं कि हम उन बदबख्तों में नहीं हैं जिनसे आपकी अनबन है। हम तो वो हैं कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न एक जा दो जहां फिदा, करूं क्या नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों, हम तो उसमें से हैं। इसलिए अगर कोई सलाम भेजने पर एतराज करता है तो आपको ज्यादा कुछ उसमें माथा पिच्ची करने की जरूरत नहीं है। ये स्टेज लगा हुआ, पीछे चादरी टंगी, उसके पीछे क्या चीज है आपको कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने आपसे पूछा बताइए, म्याऊं म्याऊं आवाज आ रही है, क्या चीज है? आप कहेंगे फौरन, जवाब देंगे फौरन, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए कितने समझदार हैं आप लोग। कांकेर वाले लगता है कि कांकर खा खा करके समझदार हो गए हैं। ठीक है, फूड भी खाया कीजिए और खरबूजा भी खाया कीजिए और ककड़ी भी खाया कीजिए, कांकेर खाया कीजिए खूब, ताकि समझ और बढ़ जाए। तो आपसे मैंने पूछा कि इस दीवार के पीछे से आवाज आ रही है म्याऊं म्याऊं की, आपने कहा बिल्ली है, और अगर भों भों की आवाज आ जाए तो क्या कहेंगे? कुत्ता है। तो आप तो बहुत समझदार हैं। आपने मुझसे 1 मिनट भी टाइम नहीं मांगा कि हजरत जरा मौका दीजिए, चले जरा सर्च कर ले, चले जरा देख ले, चले जरा उधर मुआयना कर ले कि कौन सा जानवर है, हम जरा देख ले तब बताएं। आपने जरा भी मौका नहीं लिया, फौरन आवाज सुन करके आपने डिक्लेयर कर दिया बिल्ली है, कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, और भी जो समझ लीजिए आप। इसका मतलब है अल्लाह ने आपको इतना शऊर बख्शा है, आपको अल्लाह ने इतनी अक्ल दी है, आपकी समझ इतनी शानदार है कि आप देखें या न देखें, आवाजों को सुन करके हकीकत का पता लगा लेते हैं और आप हकीकत तक पहुंच जाते हैं कि ये कुत्ता है कि बिल्ली है। अगर आप जानवरों की आवाज को सुन करके उनकी हकीकत तक पहुंच जाते हैं तो जरा रबीउल अव्वल आ रहा है, उसमें भी 2 तरह की आवाजें निकलेंगी, इंतजार कीजिए, दोनों आवाजें आप सुन लेंगे। एक आवाज निकलेगी, नबी से कुछ मत मांगो, वो कुछ नहीं देते हैं, और दूसरी आवाज आएगी, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक आवाज आएगी, नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए, और दूसरी आवाज आएगी, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। एक आवाज आएगी, मिलाद मनाना बिदअत है, सलाम पढ़ना खड़े होकर बिदअत है, और दूसरी आवाज आएगी, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, मिसले फारस जलजले हो नज्द में, जिक्र आयाते विलादत कीजिए। एक आवाज आएगी, नबी तो पीठ पीछे की भी खबर नहीं रखते हैं, और दूसरी आवाज आएगी, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। एक आवाज आएगी कि नबी तो गांव के चौधरी की तरह है, ये सुन्नी लोग बहुत बढ़ा देते हैं, खुदा के बराबर कर देते हैं, वो तो गांव के चौधरी की तरह है। और दूसरी आवाज आएगी, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इंसाफ से बताइएगा, क्या दोनों आवाजें एक ही जैसी हैं? अगर आप गधे और कुत्ते की आवाज को सुन करके उसकी हकीकत तक पहुंच जाते हैं तो ये दोनों आवाजें सुनने के बाद आपको मौका नहीं मिलना चाहिए कि जरा तहकीक कर लें
चले कसाई के पूछ ले कि तू वहाबी है कि सुन्नी है, कसाई के बारे में चल के मालूम कर ले करके बोगदा बेचारा वो गोश्त काट रहा है और हजरत जाके पूछ रहे हैं तक़तुल ईमान पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तहज़ीरुन नास पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, और फला किताब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कयामत क्यों नहीं आती, इलाही माजरा क्या है। इस उम्मत मुस्लिमा के अफराद को गर्क करने के बजाय उनको राह रास्त पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। आप बगैर देखे हुए अगर जानवरों की आवाज को सुन करके फैसला कर ले रहे हैं कि ये कुत्ते की आवाज है, ये बिल्ली की आवाज है, तो इन दोनों आवाजों को सुन करके भी आपको फैसला कर लेना चाहिए कि एक वफादार मुस्तफा की आवाज है और दूसरी गद्दार मुस्तफा की आवाज। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत और हुजूर अमीन शरीयत। हुजूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिज़वान ने जिंदगी भर आपको यही दर्स दिया, जिंदगी भर यही सबक दिया है कि मसलक आला हजरत पे कायम रहो, इसी पर कायम रहो। मेरे गरीब खाने पर बेशुमार बुजुर्ग शख्सियतों ने जलवा फरमाई की है। हुजूर ताज शरिया भी जलवा फरमा हुए, खानवादे रज़विया की और भी अफराद जलवा फरमा हुए। अभी 1-1.5 साल कब्र कायद अहले सुन्नत तशरीफ फरमा हुए और हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए, उनका साए करम तादेर सेहत व आफियत के साथ रखे। खानवादे रज़विया से वो टूट कर मोहब्बत करने वालों में हैं और मसलके आला हजरत पर जिस सख्ती के साथ मैंने उनको कायम पाया, कम लोग हैं जो इस मेयार पर उतरते हैं। खानवादे रज़विया के हवाले से वो इतने हसास हैं कि अगर किसी ने आला हजरत के खिलाफ एक जुमला कह दिया तो मुहद्दिस कबीर बात करना तो दूर की बात है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते हैं। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी। हुजूर मुहद्दिस कबीर दामद ज़िल्लुल आली मेरे गरीब खाने पर एक बार तशरीफ फरमा हुए। जुमा का दिन था, मेरे मोहल्ले में गौसिया मस्जिद है, उसमें खिताब फरमा रहे थे। अपने खिताब के दौरान उन्होंने फरमाया, बहुत ही अहम जुमला इरशाद फरमाया। तकरीर में आप फरमाते हैं, खुदा की कसम, ऐसे ही जुमला हजरत का था, खुदा की कसम मैं तुम सबको जन्नत में लेके जाऊंगा, खुदा की कसम मैं तुम सबको जन्नत में लेके जाऊंगा, मगर शर्त यह है कि तुम सब मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम रहो। जो मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम रहेगा, इंशाअल्लाह आला हजरत के फैजान को अपने माथे की आंखों से देखेगा। और जिनको कुछ नहीं मिलता वो समझ लीजिए भगा दिए गए हैं, जो भगा दिए जाते हैं। जैसे आला हजरत ने एक जगह तहरीर फरमाया, मुतज़िला कहते हैं कि अल्लाह का दीदार नहीं होगा तो उन्हें नहीं होगा, उन्हें नहीं होगा, और हम कायल हैं तो इंशाअल्लाह हमको दीदार होगा। एक जमात कहती है नबी की शफाअत नहीं होगी तो वो नबी की शफाअत से महरूम रहेंगे, मगर हम तो कहते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने, दामने महबूब में जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो हम जब शफाअत का अकीदा रखते हैं तो बिलाशुबहा नबी हमारी शफाअत फरमाएंगे। इसलिए जो लोग मसलके आला हजरत से मुनहरिफ हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चांद पे थूकने से चांद का कुछ नहीं बिगड़ता, वो थूक खुद उसके ऊपर आता है। जो इमाम अहमद रजा और अफकारे इमाम अहमद रजा को तनकीद का निशाना बनाता है, कल खुद ही देखिएगा उसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सबको मज़हब अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हजरत पर कायम रखे और बुजुर्गों के फैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हदीस मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, अल बरकतु मअ अकाबिरिकुम, अल बरकतु मअ अकाबिरिकुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैर बरकत, खैर बरकत अपने सच्चे उलमा और अकाबिर के दामन से वाबस्ता रहने में है। हुजूर फरमाते हैं,
अगर खैर व बरकत लेना चाहते हैं तो अपने सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहिए। ये हुजूर फरमाते हैं। आज कुछ लोग कहते हैं मौलाना अहमद रजा तो एक शायर थे, एक मौलवी थे, वो तो सूफी थे नहीं। सुभान अल्लाह, जिसने कभी दुनिया को आंख उठा करके न देखा, करूं मद अहले दोल रजा, पढ़े इस भला में मेरी भला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार है। जिसका नजरिया ये रहा हो कि अगर कोई बड़ा से बड़ा आदमी नवाब भी उससे मिलने के लिए आए और कहे मैं मिलना चाहता हूं, या तो खुद इजाजत दे दें मैं आ जाऊं, या मुझे या वो खुद तशरीफ ले आए और मेरा रजा उसको जवाब दे कि मेरा घर इस काबिल नहीं कि नवाब को बुला सकूं, और मैं नवाबों के दरबार के आदाब से आगाह नहीं कि वहां जा सकूं। जिसने दुनिया को इस तरह से लात मारी उसको कहते सूफी नहीं है, और जो जाकर के मुशरिकों के सामने हाथ फैलाए वो सूफी नहीं बल्कि सूफियों के पेशवा बने हो। तुमीज़े नबाशत कमंदे हवा, उलटने को रोटी उलट दी तवा। दुनियादारी का नाम इन्होंने तसव्वुफ रख दिया, और दुनियादारी से जो अलग हो जाए उसका नाम इन्होंने रखा शायर और मौलवी। न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ले पर बड़े चलते हुए हजरत है, इनको हम समझते हैं। बहुत साल पहले हुजूर ताजुश शरिया अली रहमत व रिज़वान की बारगाह में मैंने अर्ज किया कि हुजूर, मैंने अपनी आंख से लखनऊ में देखा है, एक जगह बोर्ड लगा हुआ था, शिया सूफी इत्तेहाद जिंदाबाद। हुजूर, इस बोर्ड से तो मुझे खतरा महसूस हो रहा है कि सुन्नियत में राफिजियत फैलाने की तसव्वुफ के नाम पर कोशिश की जा रही है। उस वक्त हुजूर ताजुश शरिया अली रहमत व रिज़वान ने फरमाया था कि मौलाना, इस जमाने के मजहबी फितनों में दो फितने सबसे अहम है, एक का नाम राफिजियत है, एक का नाम सुलह कुल्लियत है, और इन दोनों फितनों से कौम को बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए हुजूर ताजुश शरिया अगर किसी को राफिजियत ज़दा देखते थे उससे भी किनारा कश हो जाते थे, और अगर कोई सुलह कुल्लियत की दलदल में जाता उससे भी किनारा कश हो जाते। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ना तो राफिजियत को कबूल करने वाले हैं ना सुलह कुल्लियत को कबूल करने वाले हैं। वहाबियत तो नजदियत का तो कहीं कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए रफीकान मोहतरम, अहले सुन्नत के सच्चे मजहब पर कायम रहिएगा, इंशाअल्लाह अमीन शरीयत का भी फैजान मिलेगा, मेरे मुफ्ती आजम का भी फैजान मिलेगा, हुज्जतुल इस्लाम का भी फैजान मिलेगा, तहसीन मिल्लत का भी फैजान मिलेगा, आला हजरत का भी फैजान मिलेगा। और अगर आप इस पर कायम रहेंगे तो मेरे हकीम शरीयत भी आपसे खुश रहेंगे। अल्लाह तबारका व तआला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, बदअकीदों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों से मैं कहूंगा, आंख बंद करके आंख बंद करके मसलके आला हजरत पर कायम रहिए, आंख बंद करके इसी पे चलते रहिए, आंख बंद करके। हजरत इमाम राज़ी बहुत काबिल आलिम थे, बहुत काबिल आलिम थे। उनकी किताबें गैर भी आज पढ़ करके फायदा उठाते हैं। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल का वक्त जब करीब हुआ, शैतान पहुंचा और कहा, ये राज़ी, तूने जिंदगी भर पढ़ा पढ़ाया, मुनाजरा किया, मुबाहसा किया, ये तो बता क्या तूने जाना कि खुदा एक है? इमाम राज़ी से गया मुनाजरा करने के लिए। इमाम राज़ी ने फरमाया कि बेशक खुदा एक है। शैतान ने कहा, क्या दलील? आपने दलील दे दी। उसने उस दलील का जवाब दे दिया, दलील को तोड़ दिया। इमाम राज़ी ने दूसरी दलील दी, तीसरी दलील दी। रिवायतों में आता है कि 360 दलीलें इमाम राज़ी ने दे डाली और हर दलील का उसने जवाब दे दिया। कहा ये दलील कमजोर है, ये दलील कमजोर है। इमाम राज़ी के पीरो मुर्शिद
उनके पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा कहीं महब इबादत थे। तवज्जो डाली अपने मुरीद पर और वहीं से आपने इरशाद फरमाया, राजी क्यों इससे बहस कर रहा है, क्यों नहीं कह देता कि मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं। मैं आपको भी यही बता के जा रहा हूं। हमारे उलमा ने हजारों किताबें लिख डाली, सलाम खड़े होकर के पढ़ना जायज है कि नहीं? आला हजरत की किताब पढ़िए, इकामतुल क़यामा अला ताइनिल क़याम लिनबी तहामा, किताब पढ़िए आला हजरत की। या रसूल अल्लाह कहने पर जो आपने किताब तहरीर फरमाई, एक एक एतराज के जवाब में आला हजरत ने इल्म का जो दरिया बहाया, 1000 किताब तन्हा आला हजरत ने लिख करके वहाबियत और नजदियत और राफिजियत का नातका बंद कर दिया है। हमारे बेशुमार उलमा ने हजारों किताबें लिख डाली हैं, लेकिन जिसका कल्ब सियाह हो उस पर कुछ असर नहीं होता है। इसलिए आपसे कोई कहे मिलाद शरीफ पढ़ना कहाँ जायज लिखा है, खड़े होकर के सलाम पढ़ना कहाँ लिखा है, घरों पर झंडी लगाना कहाँ लिखा है,